طریقہ ہے یہ نبیوں کا، ہر حال میں کام کرنا. ناگوار حالات میں کام کرے تو یہ ملے گا. خوشگوار حالات آ گئے، ہاں ناگوار حالات ختم ہو گئے، خوشگوار حالات آ گئے تو کیا کرنا؟ خوشگوار حالات میں آرام کرنا، اور جو نعمتیں آئی ہیں خوشگوار حالات میں اسے فائدہ اٹھانا کہ ہاں فائدہ بھی اٹھائیں گے، اللہ کی نعمت ہے. لیکن نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ خوشگوار حالات اگر اللہ نے دیے ہیں تو وہ اپنی محنت کو بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے ہیں، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اعزاز ہے، عزت ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم اپنا کام زیادہ کریں گے. جو کام اللہ نے دیا ہے اس میں آگے بڑھیں گے، اس کو زیادہ کریں گے کیونکہ حالات اچھے کر دیں. یہ نبیوں کا طریقہ رہا. یہ نہیں کہ خوشگوار حالات میں غافل ہو گئے اور نعمتوں کی لذتوں میں پیچھے رہ گئے تو پھر یہ نعمتیں فتنہ ہے، یعنی پھانسنے والی ہے. اور اگر یہ کہ نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کا کام زیادہ کریں گے. تھوڑا خرچ تھا تو تھوڑے خرچ سے جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، اب اللہ نے زیادہ دیا تو دور جائیں گے، زیادہ خرچ کریں گے. اللہ کے دیا ہوا ہے، اللہ کے نام کام پر آ جائے گا تو اللہ اور دے گا. ان کے طریقہ یہ ہے، حالات اچھے ہوئے کہ کام بھی اچھے کریں گے، زیادہ کریں گے. جو ان کا طریقہ ہے کہ اپنے اچھے حالات سے ترقی کرنا، اپنی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھانا. تندرستی ہے، محنت کریں گے، کام کریں گے، بڑی نعمت ہے، اور کام زیادہ کریں گے، کوئی بیماری نہیں، کوئی علت نہیں، کچھ نہیں، تنگی نہیں ہے، زیادہ کام. یہ نبیوں کا طریقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا ہے، حالانکہ آپ کو تو اللہ نے بخشا بنا دیا ہے، کچھ نہیں ہے، سب صاف ہے معاملہ. آگے پھر محنت اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا جب اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب اچھے حالات ہو گئی تو مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی تو پڑھ کے سو جاؤں. اس لیے آپ نے اپنی عبادت بڑھائی اور اللہ تعالیٰ کو دکھائی کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ نے مجھے اچھے حالات بنائے تو میں اپنے اچھے اعمال سے آپ کو راضی کروں گا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے اپنے زمانے میں اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے. ان کو زبور ملی تھی کتاب، اس کی دعوت تبلیغ تو تھی ان کے دن میں. اس کے علاوہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور رات کے اوقات بھی عبادتوں کے لیے تقسیم کر رکھے تھے. ہاں یہ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کے حالات اچھے بنائے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تو ان کے خاندان پر بڑی نعمتیں تھیں. اس لیے اس نعمتوں کے شکر میں کام بھی بڑھایا، اور اللہ کا تقاضا بھی تھا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم شکر گزار بنو. اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. وہ داؤد کے خاندان والوں اپنی کارگزاریاں شکر والی بناؤ. ہاں تو اس لیے انہوں نے اپنی بنائی کہ سارا کام بڑا کے یہاں تک کہ اپنی روزی بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے. داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا لوہار کا کام کرتے. حالانکہ ان کا ملک تھا، ان کا اجتماعی مال تھا، سارا خزانہ اس میں سے نہیں لیتے تھے. یہ تو ریت کا ہے، ہم نے کہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاؤں گا. کام یاد کو لوگ عمل ہے کی حدیث شریف میں ہے یا داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی روزی کما کے کھاتے تھے. حالانکہ ظاہر اس کے مال کے خزانے کے مال وہی بادشاہ وہی تھے. یہ نبیوں کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے. ہاں اس سے اونچا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نعمتیں دے تو پھر اللہ کی نعمت کی شکر گزار اپنا کام بڑھاؤ، اپنی قربانی بڑھاؤ، اپنی عبادت بڑھاؤ. ہاں تو پھر اللہ خوش ہو جائیں گے. نعمتوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں قوت دے اس کام میں جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں. تو میرے محترم جو অবস্থা দুই রকমেরই হয়, কিছু অবস্থা এরকম হয় যেটা পছন্দনীয়, যেটা কিছু অবস্থা এরকম যা অপছন্দনীয়. তো অপছন্দনীয় অবস্থা হলে কি হবে, ওই সময় কি করতে হবে, ওই সময় সবর করতে হবে আর কাজের উপরে জমতে হবে. তো এই কথাগুলো আমরা এই পর্যন্ত শুনলাম.
যে যদি অবস্থা বিপরীত হয়, অবস্থা অপছন্দনীয় হয়, আর অবস্থা ভালো না হয়, তো ওই সময় কাম ছেড়ে দিতে হবে না, বরং ওই সময় কামের উপরে জমতে হবে এবং এই অবস্থা সবর করতে হবে। এটার উপরে সবর করার অর্থই বলছে যে কাজের উপরে জমা। সবর করার অর্থ মানে হলো কাজের উপরে জমা, কাজকে ছেড়ে দেওয়া না। তো আল্লাহ তাআলার মদদ আসবে, সাহায্য আসবে। মেরে মহতারাম দোস্ত, যদি অবস্থা এরকম হয় যে ভাই অবস্থা ভালো করে দিল আল্লাহ তাআলা, তো অবস্থা যদি ভালো হয়ে যায় তো তখন কি করব? তখন কি আমি আরাম করব, কাজ ছেড়ে দিব? তাহলে কষ্ট করে এতদিন চলছি, এখন একটু আরাম আসছে, এখন একটু সুবিধা হয়েছে, তাহলে একটু আরাম করি, সুবিধাকে ভোগ করি। তো সুবিধা ভোগ করার মধ্যে লেগে বলে যে ভাই, বলে সুবিধা ভোগ করার মধ্যে লেগে যাওয়া, এটা তো হলো ফিতনা। সুবিধা আমাকে কাজ থেকে হটাই দিল। আল্লাহ তাআলা সুবিধার অবস্থা দিলেন, আর আমি সুবিধা দেখা কাজ ছেড়ে দিয়া ওই সুবিধা ভোগ করার মধ্যে লেগে গেলাম। তো এটা তো হলো ওই সুবিধা আমাকে ফাঁসাই দিল এবং আমাকে কাজ থেকে সরাই দিল। বরং যখন সুবিধার অবস্থা হয় তখন তো মেরে মহতারাম দোষটা বুঝবো আরো বেশি কাজ করাছে, আরো বেশি কোরবানি করা, আরো বেশি জান লাগাই দেওয়া, আরো বেশি এরকম ভাবে এই কাজের মধ্যে অগ্রসর হয়ে যাওয়া। যে যখন যেহেতু আল্লাহ তাআলা সুবিধা করে দিচ্ছেন, তো কাজেই এই সুবিধা ভোগ করার মধ্যে লেগা কাজ ছেড়ে না দেওয়া, কাজের মধ্যে পিছায়া না যাওয়া, বরং যখন সুবিধা আল্লাহ তাআলা করছেন তো এই সুবিধাকে আল্লাহ তাআলা এই সুবিধার মধ্যে আল্লাহর কামে আরো আগে বেড়ে যাওয়াতে, আরো আগে চলে যায়, আরো আগে বাড়ে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন সুবিধা দেখছেন তো কাজের মধ্যে আরো অগ্রসর হইতেছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আগে পিছে সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হলো, কিন্তু তারপরে উনি এরকম নামাজ পড়তেছেন যে পাও মোবারক খুলে যেতেছে, ফেটে যেতেছে। তো আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার আগে পিছে সব গুনাহ মাফ করে দিছে, তারপরেও আপনি এরকম মেহনত করেন, এরকম ইবাদত করেন। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বললেন? বলে যে আল্লাহ তাআলা যে আমার আগে পিছে সব গুনাহ মাফ করে দিল আর আমাকে এত সুবিধা করে দিল, তা আমি কি আল্লাহ তাআলার শুকরগুজার বান্দা হব না? আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করব না? তো শুকর কি? শুকর হলো যে আল্লাহ তাআলা যখন সুবিধা করে দিছে তা আমি মেহনতের মধ্যে আরো আগে চলে যাব এবং মেহনতের মধ্যে আরো অগ্রসর হয়ে যাব, আরো বেশি জানমাল লাগাইব, আরো বেশি অগ্রসর হব। বলে যে আগে অভাব অনটন ছিল, পায়দল জমাতে চলছি, এখন আল্লাহ তাআলা মাল দিছে, তো এই মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করব এবং যত মাল দিছে তত দূরের সফর করব। তো ওই যে আল্লাহ তাআলা সুবিধা করে দিলেন, ওই সুবিধার কারণে আমার মেহনত বেড়ে গেল। আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘটনা শুনাইছেন। দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাআলা রাজত্ব দিচ্ছেন, সবকিছু দিচ্ছেন, নবী বানাইছেন। তো জবুর নাযিল করছেন তার উপরে, তিনি জবুর তেলাওয়াত করতেন, দাওয়াত দিতেন। আবার বলে যে এইরকম ভাবে রাত্রের অংশকে তিনি ভাগ করে ইবাদত করতেন, এক ভাগ ইবাদতের জন্য, এক ভাগ যে আরাম করার জন্য, এইভাবে রাত্র দিনকে ভাগ করতেন। একদিন রোজা রাখতেন, একদিন রোজা ভাঙতেন, অর্থাৎ একদিন রোজা একদিন ইফতার। তো এইভাবে উনি ওনার জিন্দগি করেন। আবার যে এত কিছু মাল দৌলত, রাজত্ব, রাজকোষ, এই সব কিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের হাতে কাজ করে কামাই করে খেতেন। বলে যে লোহার কাজ করতেন, লোহা দিয়া বর্ম বানাইতেন, লোহা দিয়া বিভিন্ন জিনিস অস্ত্র বানাইতেন। তো বলে যে ওগুলি বিক্রয় করে নিজের হাতে কাজ করে নিজের হাতের কামাই দিয়া নিজে খাইতেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সব কিছু আল্লাহ তাআলা নেয়ামত দিচ্ছেন, তারপরেও যদি এত বেশি মেহনত করতেন, এটা কেন? বলে যে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে কথা বলছেন যে এ দাউদের বংশধররা, তোমরা শুকর করো, তোমরা শুকর করো। খোদ আল্লাহ তাআলার হুকুম, আল্লাহ তাআলার দাবি। বলে আমার নেয়ামত পাইছ, তো কাজেই আমার পাওনা দাও, তোমারটা তো আমি দিলাম। তোমার সুবিধার দরকার ছিল, তোমার পছন্দের দরকার ছিল, তুমি তোমার পছন্দের জিনিস পাইছ,
তো এবার আমার পছন্দের জিনিস আমাকে দাও, সেটা হলো যে তুমি শুকর করো। ইয়া আলা দাউদা ইমালু আলা দাউদা শুকরা ওয়া কালীলুম মিন ইবাদিয়াশ শাকুর। যে হে দাউদের বংশধররা, খানদানের লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করো। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কম লোকই আল্লাহর শুকর আদায় করে থাকে। তো এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন আল্লাহ তাআলা সুবিধার অবস্থা দেন, ওই সুবিধার অবস্থার মধ্যে পিছনে সরে দেওয়া না, ওই সুবিধা ভোগের মধ্যে লেগে দেওয়া না, মেহনত ছেড়ে দেওয়া না, বরং এই যে আল্লাহ তাআলা সুবিধা করে দিলেন, পছন্দের অবস্থা আমার সামনে নিয়ে আসলেন, তো এইটার শুকর গুজারির জন্য বলে যে মেহনতকে আরো বাড়াই দিব, মেহনত আরো আগের চেয়ে আরো বাড়াই দিব, মাল আল্লাহর রাস্তায় আগের চেয়ে বেশি খরচ করব, যান আল্লাহর রাস্তায় আগের চেয়ে বেশি খরচ করব। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন এই শুকর আদায় করবো, শুকরের মধ্যে পছন্দের অবস্থার মধ্যে শুকর আদায় করব, তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ইমান ইয়াকিন বনবে, আর এরকম ভাবে খোদায়ে পাকের খৌফ আর সবকিছু দিন এইগুলি বনবে দিলের ভিতরে। तो भाई करोगे इंशाअल्लाह। कुछ सोचो, इसको करो, और ये सोचो कि कैसे अल्लाह ताला का काम आगे बढ़े, हम कैसे अल्लाह के काम में आगे बढ़े। इसकी तदबीरें सोचना ये भी दीन है, और तदबीरें सोचकर अमल में लाना ये भी दीन है। তো ভাই করবো তো ইনশাআল্লাহ। সেই জন্য যে বলতেছেন যে ভাই এগুলি চিন্তা করি, আমরা আর এই কথা চিন্তা করি যে ভাই দিনের কাজ আমি কিভাবে আগে বাড়তে পারি, দিনের কাজ আরো কি করে আগে বাড়তে পারে, এই লাইনে চিন্তা ফিকির করা, তদবির করা, এটাও দিন। আবার ওটার উপরে আমল করা, এটাও দিন। তো কাজে আমরা খালি সময়ের মধ্যে এই সমস্ত জিনিসগুলি নিয়ে আমরা নিজেরা চিন্তা করি, বসে আলোচনা করি। জি, তো নামাজের জন্য তৈরি